Започнуваме со урбаните вести на Прва Скопска. Добре дојдовте. Црвениот крст на Република Македонија отвори жиросметка за помош на настраданите во пожарот во Грција. Повеќе информации околу оваа тема следуваат подолу во вестите. Во продолжение ја гледаме генералната најава. Банкарските провизии превисоки за извршување на решенијата за присилна наплата на данокот на имот. Во пресрет на годишнината од земјотресот, акцијаши од поранешна Југославија на работна акција во Газибаба. Разбуди се Скопје, аудио акција утре во 5 часот и 17 минути. Црвениот крст отвори жиросметка за настраданите во пожарите во Грција. Деновиве се отстрануваат дивите пазарџии околу Зелен пазар. Утре Скопје одбележува голем, но тажен јубилеј, точно 55 години откако македонската метропола била разурната до темел. 1100 жители го загубиле животот, 3000 лица биле повредени, а околу 200.000 останале без дом. На помош тогаш пристигнале акцијаши од цела Југославија кои помогнале да се изгради Скопје. Во спомен и сеќавање на тие работни акции, во Скопје повторно пристигна акцијаши кои деновиве го уредуваат просторот во студентскиот кампус и факултети во општина Газибаба. Веќе неколку дена во тек е работната акција Скопје на нашите дланки, која се одржува по повод 55 годишниот јубилеј од катастрофалниот земјотрес во Скопје. Со цел символично одбележување на овој трагичен јубилеј, во Скопје со воз пристигнаа голем број акцијаши од Македонија, но и од Словенија, Хрватска, Србија, Босна и Херцеговина. Дел од нив веќе учествувале во неколку работни акции, а посебно е стакнаа работната акција од 2016 година, кога помагале во расчистувањето на последиците од поплавата во Скопје. Били смо као удружење пре 5 година na obeležavanju 50 godina od zemljotresa, sad smo opet ovde. Između toga bili smo dosta puta, tako da sam ovde osjećam se kao kod kuće. Pa svakakve aktivnosti imamo, od ujutru od ustajanja do fiskulture, trase, pa kad se vratimo imamo razne radionice, uveče imamo kulturni program. Večeras je svadba na redu, imamo pravu akcijašku svadbu. Pa jesam, učestvovao sam i ranije, učestvovao sam u Kraljevu, a bio sam i 2016. ovde u Skoplju kad su bile poplave dole u Stajkovcima i to onda smo bili tu, isto smo dali svoj doprinos koliko smo mogli. Mi smo došli ovde na radnu akciju koju što su i prethodno bili kad su bili poplave naši iz Smedereva akcijaši, tako smo i sad došli da se družimo, da nešto uradimo, da pomognemo i pozivam sve akcijaše da dođu u Smederevo kad je Smederevska jesen, da se družimo kao svake godine i da nam bude lepo. Дел од акцијашите за прв пат се во Скопје, но и на вакви работни акции воопшто. Велат дека желбата да се направи нешто корисно, како и дружењето со пријателите, биле главниот мотив неколку дена да се престојува во студентски дом во Скопје. Mi smo bili 2016. kad je Skoplje zadesilo, nažalost, poplave. Tada smo bili ovde, pomogli koliko smo mogli. Bili smo smešteni u istom ovom internatu, tako da je nama ovo drugi put da smo sa našim drugovima i dragim prijateljima. Pa, s obzirom da se ovih zadnjih godina družimo u ex-Jugoslaviji, Srbija, Makedonija, Slovenija, Bosna i Hercegovina, ali u ovom obliku još nikad nismo imali ovakav vid druženja, da bude stvarno ovako da se nešto radi. Samo je bilo veselica tako da se družimo, a ovo je sad nešto pravo. Volio bi da bi još neko napravio na ovaj način. Ovo svaka čast gradu, Skoplju i ovim našim prijateljima sa kojim se družimo, što su na ovakav način ovo obezbijedili. Do sada nisam učestvovao na ovakvim radnim akcijama, ali to mi je bila oduvijek želja da učestvujem, jer je ovde prelijepo druženje. Čuo sam od prijatelja koji su učestvovali na radnim akcijama da su to nezaboravna druženja i nešto što se pamti čitav život. A ujedno i koristimo da uradimo nešto, da doprinesemo
gradu ili opštini ili bilo kome. Ja sam državni prvak BiH u drumskom biciklizmu u kategoriji preko 40 godina. I naravno, sport, uopšte sport, ne samo biciklizam, nego sport bilo kakav doprinosi čovjeku bolju fizičku aktivnost i lakše mi je zaraditi ne samo meni, nego bilo kome. Меѓу сите странци, пронајдовме и неколку млади акцијаши од Македонија. Една од нив е Јована од Охрид, на која оваа работна акција ја оставила позитивен прв печаток и ветува поголем ангажман во следните предизвици. Прв пат сум во дел од оваа акција и мило ми е што ќе учествувам понатака. Имам желба за ова. Денеска од понеделникот почнавме со нашите акции, кои што 3 дена учествувавме овдека и ги чистевме улиците, гранки. Така, може да ни кажеш како дојде до тоа да бидеш дел од акцијата, што те мотивираше да се пријавиш? Па имаше други деца кои што тие ми кажува што се прави на акции. Мене тоа ми беше забавно и решив и јас да пробам. И ете, пробав и ми интересно и се надевам дека ќе продолжам понатака. Акцијашите денеска ги посетија и градоначалникот на општина Газибаба, кој е и председател на одборот на акцијашите, како и амбасадорките на Република Србија и Босна и Херцеговина. По повод 55 години од Скопскиот земјотрес, 70 години од првата младинска работна акција во Маврово и 40 години од автопатот Братство и единство. Скопје е домаќин на група на акцијаши од сите бивши југословенски земји, кои што работат во студентскиот комплекс Стив Наумов, и посебно сум горд затоа што освен она што значи солидарност и враќањето на она што представуваше прва помош на Југословенската народна армија и бригадирите од бившите југословенски простори, токму денеска во овој кампус тоа на еден символичен начин го правиме со цел да го одбележиме тие спомени. Јас сум граначалник кој што има 12 сојузни работни акции. Второ, автопатот Братство и единство беше во тогашна Газибаба како територија. И првиот изграден кампус токму после земјотресот од бригадирите Стив Наумов и токму тука се навраќаме на спомените од 63-та година и правиме благодарност голема до сите југословенски народи кои што помогнаа во тој момент. Има голема символика и на символичен начин тоа го правиме во Газибаба. Zaista je velika ovako i čast i zadovoljstvo danas što smo došli ovdje da obiđemo ove ljude gdje ostao još uvijek taj duh radnih akcija, želje da se ljudi druže, okupe i da urade nešto konkretno, što je, moramo priznati, danas baš i nije tako česta pojava. Posebno je onako interesantno i nešto što posebno treba istaći da su ovdje zastupljene sve generacije i da stari akcijaši prenose taj duh tog zajedništva, rada na ove mlade ljude i da neki sistem vrijednosti ponovo dolazi na scenu. Eto, to je ono što je sada zaista najvažnije. Ja, nažalost, sam dovoljno stara da se sećam i 63. godine kada je bio taj katastrofalni zemljotres u Skoplju. Ja sam bila tada taman pošla u gimnaziju i sećam se i tada smo mi svi, čak i deca, skupljali pomoć simbolično, onako koliko smo mogli. Tako da jako mi je drago da je obnovljeno, pre svega akcije su, kako da kažem, jedna institucija, posebna institucija gde se gradi jedan poseban mentalitet mladih ljudi. I mislim da je ovo stvarno jedna izuzetna akcija. Jako mi je drago da su ovde učestvuje jako puno predstavnika iz moje zemlje. Акцијашите го уредуваат просторот во студентскиот кампус и факултетите во општина Газибаба. Ова место е избрано затоа што акцијашите по земјотресот во 1963 година го имаат изградено студентскиот дом Стив Наумов во една од работните акции за обнова на градот Скопје. Утре во 5 часот и 17 минути на 5 различни локации ќе се спроведе аудио акција во трајање од 1 минута, која ќе ги потсети граѓаните на точното време на катастрофалниот скопски земјотрес од 26 јули 1963 година. Како што информираат организаторите, Скопје би требало да ја продолжи традицијата која обстојуваше повеќе од 30 години и треба секоја година градот да се буди со звукот на сирените кои оддаваат почест на жртвите на земјотресот.
На 5 различни локации низ главниот град утре во 5 часот и 17 минути ќе се спроведе аудио-уметничка акција во траење од 1 минута "Разбуди се Скопје", која треба да ги потсети граѓаните на точното време на катастрофалниот скопски земјотрес од 26 јули 1963 година. Со акцијата ќе бидат опфатени Музеот на современа уметност, Музеот на град Скопје, Градскиот трговски центар, Порта Влаа и едно озвучено возило ќе се движи по булеварот Партизански одреди. Возилото ќе тргне во близина на Соборниот храм и ќе се движи по Партизанска. Годинава ќе бидат опфатени само еден дел од Скопје од 60 до 80.000 жители. Организатор е групата која ги прави урбаните уметнички акции низ Скопје и работи во рамки на Центарот за современи уметности. Идејата на оваа акција е на еден можеби и помалку груб начин да се потсетат граѓаните на Скопје на трагедијата и да се даде нова димензија на јубилеите на земјотресот. Сметаме дека оваа традиција на будење на градот на 26 јули, која од 1964 па се до раните 90 години постоеше во Скопје, представуваше извонреден начин на потсетување на граѓаните за жртвите на катастрофалниот земјотрес, кој скоро во целост го сруши градот и го измени неговиот лик, но и го трасираше патот кон модерно Скопје, велат организаторите на акцијата. Според нив, Скопје би требало да ја продолжи традицијата која обстојуваше повеќе од 30 години и треба секоја година градот да се буди со звукот на сирените, кои оддаваат почест на жртвите на земјотресот. Постојат одредени проблеми со кои се соочуваат граѓаните околу плаќањето данок на имот. Тие сметаат дека паушалната проценета вредност е далеку од реалната пазарна вредност на данокот што го плаќаат. Како проблеми ги посочуваат и високите банкарски провизии за извршување на решенијата за присилната наплата. А се поставува и прашањето дали корисниците на социјална помош треба да плаќаат данок на имот. Врз основа на истражувањето објавено за администрирање на даноците во град Скопје, граѓаните не се задоволни од методологијата за проценка за да нема паушални пресметки на данокот на имот. Во објавената анализа, повеќето граѓани објавиле дека паушалната проценета вредност е далеку од реалната пазарна вредност на данокот што го плаќаат. За решавање на проблемот, експертите и институциите ќе ја поедностават постапката со подготовка на нова методологија за утврдување на пазарната вредност. За да се реализира тоа, треба да се изврши масовна процена од Агенцијата за катастар на недвижности, а се препорачува и вклучување независни проценители, особено во случаи на жалбена постапка и реевалуација на вредноста на имотот, по примерот на европските држави. Податоците покажуваат дека во Македонија стапките на данок на имот се ниски во споредба со европските земји, но сепак граѓаните не се согласуваат со износот што го плаќаат за данок на имот, односно за данок на наследство и подарок. Иако сегашната методологија не става акцент на географската локација на сопственоста при одредување на цената, што е најзначаен критериум во најголем дел од развиените држави. Таа е доста сложена и најчесто не се излегува на терен за да се направи проценка. Општините немаат доволно ресурси да го остварат тоа и да ги покријат сите имоти. Потребно е нејзино поедноставување и обезбедување како општините може да вршат увид на терен, велат испитаниците вклучени во анализата. Промена на сегашната состојба се очекува со новиот закон за проценка на кој работи Министерството за правда и завршувањето на изработката на новата методологија на која работи Министерството за транспорт и врски. Како што информираат од таму, постапката е во тек и се очекува во септември да биде донесена методологијата, за да може да почнат обуките и испитите за проценувачите. За да може да се изврши масовна проценка која би била корисна во пореална проценка на имотот, Агенцијата за катастар на недвижности досега воспостави регистар на цени и закупнини. Досега се собрани податоци од околу 70.000 трансакции за продажба на недвижности. Тие податоци треба да послужат како основа за масовна проценка. Граѓаните како проблеми ги наведуваат и присилните наплати, како и издавањето двојни решенија за данок на имот. Како сериозен проблем се
посочуваат и низа банкарски провизии што се наплаќаат од граѓаните за извршување на решенијата за присилна наплата. Висината на овие провизии некогаш ги надминуваат и износот на даночниот долг. Например, за извршување решенија за присилна наплата, висината на банкарската провизија се движи меѓу 600 и 1500 денари, за делумно извршување решение од 50 до 400, при блокирање и деблокирање на сметка од 200 до 500, а за издавање податоци за присилна наплата од 500 до 50 денари. За надминување на состојбите се бараат измени на законите за даноци на имот и за даночна постапка, како и дополнително екипирање на општинските администрации, со што бенефит ќе имаат не само граѓаните со подобри услуги, туку и буџетите на општините. Проблем што трае со години е и за ослободување од данок како градежното земјиште се користи за земјоделски цели. Тоа да го докаже одреден граѓанин, буквално мора да помине низ Голгота. Постојат и примери кога по можностите за приватизација граѓаните за 300 до 400 метри квадратни дворно место добиле износ за годишен данок на имот од 8.000, 10.000 и 16.000 денари. Граѓаните со ниски примања не може да го платат тој износ, бидејќи некој утврдил таква пазарна вредност. Она за што треба да се алармира е и за проблемите на граѓаните со присилна наплата, особено за корисниците на социјална помош. Се отвора прашањето дали таа категорија на граѓани треба да плаќа данок на имот. Од град Скопје се согласуваа дека методологијата за проценка на пазарната вредност мора да претрпи соодветни промени. Во 2017 година наплатата на данокот на имот, согласно изготвените и доставените решенија во град Скопје, изнесува 83%. Инспекцијските служби на општина Центар деновиве ги отстрануваат дивите пазарџи околу Зелен пазар. Како што информираат од општината, сите затекнати диви препродавачи се санкционирани согласно законите и правните регулативи. Оваа акција се спроведува по барање на граѓаните и нивните пријави дека им е отежнато движењето и пристапот до своите влезови. Инспекцијата на општина Центар изминатите денови по претходна опомена и известување спроведе акција за отстранување на диво поставените тезги и дивите препродавачи околу Зелен пазар. По опомената, дел од дивите препродавачи продолжија со продажба на индустријски и земјоделски производи на недозволено место, на пристапните патеки и тротоарите околу пазарот. Сите затекнати диви препродавачи се санкционирани согласно законот и правните регулативи. Оваа акција се спроведува по барање на граѓаните и нивните пријави дека им е отежнато движењето и пристапот до своите влезови. Веќе подолго време во овој дел од Центар постои реална опасност од ширење на заразни болести, која се должи на препродажбата на производи со нехигиенски услови. Акцијата продолжува се додека не се отстранат сите диви препродавачи и диво поставени тезги на Зелен пазар, но и на целата територија на општината, каде што се појавуваат истите. Оваа акција е во координација со Агенцијата за храна и ветеринарство, Државен пазарен инспекторат и инспекцијата на град Скопје и службени лица од МВР. Заедничка соработка помеѓу македонските и српските компании, како и вложување во заштитата и развојот на културното наследство, договориле градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски на средбата со амбасадорката на Србија во Македонија Душанка Дивјак-Томиќ. Како што информираат од општината, на средбата се разговарало и за проектите кои ги има започнато општината во овој период. Градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски се сретна со амбасадорката на Република Србија во Македонија Душанка Дивјак-Томиќ. На средбата се разговарало за проектите кои општината ги има започнато во овој период. Како што информираат од општина Газибаба, двајцата соговорници разговарале и за воспоставување на соработка со бизнис коморите во Србија, а било договорено во наредниот период да се организира заеднички економски форум, каде компаниите од Македонија и Србија детално ќе се запознаат со можностите кои ги имаат за идна соработка. Покрај ова на средбата се разговарало и за соработката во делот на културата, а било договорено дека и двете страни заедно ќе вложуваат во заштита и развој на културното наследство.
Градоначалникот Георгиевски, кој е и председател на Скопскиот плански регион, ја информирал амбасадорката Дивиек Томик дека на последната седница донесена е одлука со која градоначалникот на општина Центар Саша Богдановиќ е именуван за официјален представник на Скопскиот плански регион за соработка во општините со Република Србија, информираат од општина Газибаба. Парична помош за настраданите од пожарот на подрачјето на Атина во Грција можат да донираат и македонските граѓани. За таа цел Црвениот крст на Република Македонија отвори жиросметка на која сите заинтересирани правни субјекти и граѓани ќе можат да се вклучат во акцијата. Црвениот крст на Република Македонија отвори жиросметка на која сите заинтересирани правни субјекти и граѓани ќе може да се вклучат во акцијата за помош на настраданото население во пожарите во Грција. Парична помош заинтересираните може да уплатат на жиросметка на Фондот за солидарност. Заинтересираните може да донираат по 100 денари за повик на телефоните 075 070 и 077 на 143 400. Пожарите кои го зафатија подрачјето на Атина во Грција предизвикаа големи материјални штети кои го погодија населението, но и за жал човечки загуби. Црвениот крст на Република Македонија континуирано ја следи состојбата и согласно добиените насоки од страна на Меѓународната федерација на Црвениот крст и Црвената полумесечина, соодветно ќе действува, се наведува во соопштението на Црвениот крст. Службите на стационарот Вардариште заедно со граѓаните организираа акција во општина Аеродром за третирање на бездомните куќиња. Како што информираат од општината, целта на акцијата е да се зголеми безбедноста на сите жители во општина Аеродром. Во општина Аеродром се организираше акција за третирање на бездомните куќиња во соработка со жителите од општината, љубители на животни кои доброволно излегоа на терен заедно со службите на стационарот Вардариште. Според соопштението на општина Аеродром, акцијата се одвивала кај поштата во Новолисиче и опфатила хумано заловување на бездомните куќиња кои немаат маркици и никогаш не биле стерилизирани и кастрирани, а продолжува и на локации каде се пријавени глутници на куќиња. Во акцијата куќињата биле грижливо и внимателно сместени во кафези и однесени на кастрација, односно стерилизација, во присуство на ветеринар. Целта на спроведената акција е да се зголеми безбедноста на сите жители на општина Аеродром. Во меѓувреме, општинските служби работат на трајно решение, односно изградба на сопствено прифатилиште, што значително ќе ја олесни ситуацијата во иднина. Времето во Македонија променливо облачно и нестабилно на повеќе места со пороен дожд и грмежи. Понестабилно ќе биде во западните и крајните источни делови, особено во попладневните часови. Во Скопје исто така имаме променливо облачно и нестабилно. Во наредните денови дневната температура ќе биде малку под просекот за овој период од годината. Денеска температурата достигна до 28 степени, за утре се очекува 29 степени. В петок температурата ќе се движи од 18 до 30 степени, сабота од 19 до 32 и недела од 20 до 33 степени. Со оваа вест ги завршуваме урбаните вести. Ви благодарам што бевте со нас, останете и понатаму со програмата на Прва Скопска. Довидување.